প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাইকে আমার ইউটিউব ভিডিও চ্যানেল উই লাইক অ্যানাটমিতে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান। আজকে আমার আলোচনার টপিক হচ্ছে ইউরেথ্রা। সাধারণত ইউরেথ্রা একটা অবহেলিত চ্যাপ্টার। প্রফেশনাল এক্সামে রিটেন থেকে খুব বেশি যে কোয়েশন জিজ্ঞেস করে তা নয়। ইউরেথ্রা থেকে সাধারণত প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার ইন্টেরিয়র এইটা এক্সামে আসে, রিটেনের জন্য লাগে ইন্টেরিয়র অব দি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। এর বাইরে ইউরেথ্রা খুব বেশি টাচ করে না। আর ভাইভাতে সময় সাধারণত ইউরেথ্রার কোনো ভিসেরা যেহেতু থাকে না, এই জন্য কোনো কার্ডের মাঝে ইউরেথ্রা রাখা হয় না। সবাই জানো যে বর্তমানে স্ট্রাকচার প্যাটার্নে ভাইভাগুলো হয়ে থাকে। সফট পার্ট, হার্ড পার্ট দুটো ভাইভাই স্ট্রাকচার প্যাটার্নে হয়। আগে থেকে ভিসেরার নাম লেখা থাকে বা বোনসের নাম লেখা থাকে। যার ভাগ্যে যে কার্ডটা পড়ে তাকে সেই কার্ডের মাঝে লেখা ভিসেরাগুলো নিয়েই কোয়েশ্চেন করা হয়। সো ইউরেথ্রা যেহেতু ডাইরেক্টলি কোনো ভিসেরা নাই, এই জন্য ইউরেথ্রা থেকে সরাসরি প্রশ্ন করার কোনো স্কোপ আসে না। তবে ইউরিনারি ব্লাডারের ভিসেরা আছে। সো ইউরিনারি ব্লাডার থেকে প্যারালালি ইউরেথ্রা পর্যন্ত চলে যেতে পারে ভাইভাতে। এই জন্য আমাদেরকে যতটুকু সম্ভব ইউরেথ্রা নিয়ে জানা খুবই জরুরি। তো দেখা যাক আজকে আমরা ইউরেথ্রা নিয়ে একটা বেসিক আইডিয়া নিতে পারি কিনা। ইউরেথ্রা, it is a muscular tube. It is a muscular tube that convey urine from urinary bladder to the exterior. আমরা জানি the muscular tube which convey urine from kidney to the urinary bladder is called ureter. On the other hand, the muscular tube that conveys urine from the urinary bladder to exterior is called urethra. So this is the urinary bladder and this is the exterior. So this tube is the urethra. This is the urethra. And on the left side, this one is the male urethra, and on the right side, this one is the female urethra. Urethra extend from internal urethral orifice, which is located at the neck of the urinary bladder, to the external urethral orifice. Here is the external urethral orifice. Here. So urethra extend between internal urethral orifice and external urethral orifice. Internal urethral orifice is fixed. That is, it is present at the neck of the urinary bladder, both in male and female. But external urethral orifice differs in their position. In case of male, it is located at the tip of the glans penis, and in case of female, the external urethral orifice is located in the perineum. So there are some differences between male and female. Sexual difference are there. What is the function of the urethra? I have already mentioned that urethra is the structure that convey urine from bladder to exterior. That means urethra primarily transport or convey urine, but the male urethra also transport or convey semen. So on the other hand, female urethra convey only urine. সুতরাং আমরা ফিমেল ইউরেথ্রাকে বলতে পারি ফিমেল ইউরেথ্রা হচ্ছে একটা ইউরিনারি স্ট্রাকচার, because it convey only urine. But as male urethra conveys both urine and semen, it is called genitourinary structure. Male urethra is a genitourinary structure. It is both structure of the urinary system and a structure of the genital system. This is the male urethra. At first আমরা আলোচনা করব মেল ইউরেথ্রা নিয়ে। Male urethra, it is about 18 to 22 centimeter long, average 20 centimeter.
So male urethra is on an average 20 centimeter long, and it also provide as an exit for the semen. এটা ইউরিন and semen both convey করে. It extends from internal urethral orifice, here is the internal urethral orifice, up to external urethral orifice. Internal orifice is located at the neck of the urinary bladder, and external urethral orifice is located at the tip of the glans penis. This is the glans penis, this is the penis, so it opens at the tip of the glans penis. So that is the extension of male urethra. এই ছবিতেও আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি, স্ট্রেইট একটা ছবি. This is the internal urethral orifice, this is the external urethral orifice. In between these two orifices, the part is the male urethra. Male urethra, at first it passed through the prostate. This one is the prostate. Then it passed through deep perineal pouch. Deep perineal pouch, আমরা একটু ছবিটা এঁকে দেখাচ্ছি. ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ জিনিসটা কি? একটা মেমব্রেন থাকে, ফাসা থাকে, দিস ওয়ান, তার নিচে আরেকটা ফাসা আছে. দুটো ফাসা আমরা পাবো, একটাকে বলে সুপারফিশিয়াল ফাসা অফ দি ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, এই নিচেরটাকে বলে ইনফিরিয়র ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, যার আরেক নাম হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন. ইনফিরিয়র ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম কে বলা হয় পেরিনিয়াল মেমব্রেন. এই দুটোর মাঝখানে যে স্পেসটা আছে, এই স্পেসকে বলা হয় ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ. ইউরেথ্রা পাস থ্রু দিস ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ. এর ভিতরে আমরা একটা দেখবো, কি বলে, একটা মাসল দেখবো. এই মাসলটার নাম হচ্ছে স্পিংটার ইউরেথ্রি. দিস ইজ এ স্কেলিটাল মাসল, ইট ইজ কল্ড স্পিংটার ইউরেথ্রি. আর মাসলে ল্যাটারালি আমরা দেখবো হচ্ছে কিছু মাসল, আরো মাসল আছে. এই মাসলটার নাম ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি. ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি. সো আমরা দেখলাম ডিপ পেরিনিয়াল পাউচের মাঝে দুটো মাসল আছে, একটা হচ্ছে স্পিংটার ইউরেথ্রি আর একটা ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি. ওকে, এবার আমরা এখানে ইউরেথ্রাটা বসিয়ে দিব. ইউরেথ্রাটা কিভাবে থাকে দেখা যাক. হিয়ার ইজ দা ইউরেথ্রা. এইভাবে ইউরেথ্রাটা পাস করবে, ঠিক আছে. ইউরেথ্রাকে সারাউন্ড করে আছে এই স্পিংটার ইউরেথ্রি মাসল. ইউরেথ্রা এইভাবেই পায়ার্স করে. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ইউরেথ্রা প্রথমে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার মধ্য দিয়ে গেল, মেল ইউরেথ্রা, দেন মেল ইউরেথ্রা এবার ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ কে পায়ার্স করলো, দেন পেরিনিয়াল মেমব্রেন কে পায়ার্স করলো, তারপরে সে এন্টার করবে হচ্ছে পেনিসের মাঝে. পেনিসের মাঝে এন্টার করবে বিফোর ওপেনিং এট দ্য টিপ অফ দি গ্ল্যান্স পেনিস. গ্ল্যান্স ওপেনিং এর আগ পর্যন্ত পেনিসের মধ্য দিয়ে সে পাস করবে. So this one is our urogenital diaphragm. প্রথমে প্রস্টেট কে ক্রস করলো, ট্রেভার্স করলো, তারপরে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম কে ট্রেভার্স করলো, পেরিনিয়াল মেমব্রেন কে ট্রেভার্স করলো, দেন পেনিস কে ট্রেভার্স করে গ্ল্যান্স পেনিসের টিপে গিয়ে সে ওপেন করে ফেললো. দ্যাট ইজ দ্য কোর্স অফ দি মেল ইউরেথ্রা. মেল ইউরেথ্রাতে আমরা দুই ধরনের কার্ভেচার দেখবো, স্পেশালি when it is flaccid condition. In flaccid condition, flaccid মানে নিস্তেজ অবস্থাতে দুই ধরনের কার্ভ দেখবো. ফার্স্ট কার্ভ হচ্ছে এইটা, দিস ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট ব্যান্ড. এই যে লিখেছে ওরা ফার্স্ট ব্যান্ড, ফার্স্ট কার্ভেচার. দিস কার্ভেচার ইজ ফিক্সড. এই কার্ভেচারটা ফিক্সড, মানে এটা কখনো অবলিটারেটেড হয় না. সেকেন্ড কার্ভেচার হচ্ছে এইটা, দিস ওয়ান, ঠিক আছে. এই কার্ভেচারটা সেকেন্ড কার্ভেচার. This curvature is not fixed. It disappears when
penis is erected. সুতরাং যখন ফ্লাসিড বা নিস্তেজ কন্ডিশন হয় পেনিসের, তখন ইউরেথ্রাতে আমরা দুটো কার্ভ দেখব, এবং দুই কার্ভ থাকার কারণে ইউরেথ্রার শেপ দাঁড়ায় এস শেপ হবে। আর যখন ইরেক্ট কন্ডিশনে যাবে, ইরেক্ট স্টেট অফ পেনিস, ডিস্টাল কার্ভেচার বা ডিস্টাল ব্যান্ডটা ডিসঅ্যাপিয়ার করবে এবং ইউরেথ্রা হয়ে যাবে জে শেপ। ইউরেথ্রা তখন দেখাবে জে এর মতো, জে শেপ, লাইক এরকম এবং এরকম দেখাবে, সো জে এর মতো দেখাবে। আচ্ছা, সো আমরা কিন্তু ইউরেথ্রার কার্ভেচার গুলো নিয়ে আলাপ করে নিলাম, দুই ধরনের কার্ভেচার সেটা আলাপ করলাম। এই কার্ভেচার গুলোর ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে। ফিমেলে কিন্তু কোনো এরকম কার্ভেচার পাওয়া যায় না, ফিমেল ইউরেথ্রা হচ্ছে স্ট্রেইট, কিন্তু মেল ইউরেথ্রাতে কার্ভেচার আছে। অনেক সময় এই ইউরেথ্রা দিয়ে আমাদের ক্যাথেটার করতে হয়, ব্লাডার থেকে ইভাকুয়েট করার জন্য ক্যাথেটারাইজেশন করতে হয়। ক্যাথেটারটা অবশ্যই ইউরেথ্রা দিয়ে যাবে, দেন সে এই ব্যান্ডগুলো ফলো করে করেই যাবে। যখন আমরা এই ব্যান্ডগুলো যখন ক্রস করবে, তখন যদি জোরসে মারো হেইয়া বলে ধাক্কা দেই, তাহলে কিন্তু ইউরেথ্রাকে রাপচার করে ফেলতে পারে। স্পেশালি এই ফার্স্ট ব্যান্ডের জায়গাটা, এখানে এইখানে আমরা ইউরেথ্রা এই যাকে বলা হয় ক্যাথেটার টিউবটা 90 ডিগ্রি টার্ন নিতে হয়, 90 ডিগ্রি টার্ন নিতে হয়। সুতরাং এখানে খুব সাবধানে আমাদেরকে ম্যানিপুলেট করতে হবে এই ক্যাথেটারটাকে ব্লাডারে এন্টার করানোর জন্য। এই জন্য এই কার্ভেচারের সেন্সটা আমাদের জানা থাকতে হবে, ক্যাথেটারাইজেশনের জন্য জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। নাও ইউরেথ্রার পার্ট গুলো কি কি, মেল ইউরেথ্রাতে কি কি পার্ট আছে আমরা দেখব। মেল ইউরেথ্রাতে চারটা পার্ট আছে, দেয়ার আর 4 পার্টস। নাম্বার 1, যে পার্টটা ব্লাডারের ব্লাডার নেক রিজিয়নে থাকে তার নাম হচ্ছে প্রি প্রস্টেটিক পার্ট, প্রি প্রস্টেটিক পার্ট। তারপরে একটা পার্ট সে প্রস্টেটকে ক্রস করবে, তার নাম প্রস্টেটিক পার্ট। তাহলে প্রি প্রস্টেটিক পার্ট আর প্রস্টেটিক পার্ট, দুটো পার্ট পেয়ে গেলাম। তারপরে একটা পার্ট ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামকে ক্রস করবে, এই পার্টটা হচ্ছে মেমব্রেনাস পার্ট। তারপরে যে পার্টটা এই পেনিসে ঢুকে পড়বে, পেনিসের মাঝে, তার নাম স্পঞ্জি পার্ট, স্পঞ্জি পার্ট। ঠিক আছে, সুতরাং ইউরেথ্রাতে আমরা চারটা পার্ট পেয়ে গেলাম, প্রি প্রস্টেটিক পার্ট, দেন প্রস্টেটিক পার্ট, then membranous part, then spongy part of the urethra. যদিও এই স্পঞ্জি পার্টকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, এই অংশটুকুকে বলা হয় বাল্ব অফ দ্য পেনিস, দিস ইজ কল্ড বাল্ব অফ দি পেনিস, যে কারণে এই ইউরেথ্রার নাম হবে বালবার ইউরেথ্রা। আর যে ইউরেথ্রাটা পেনিসের ফ্রি পার্টের মাঝে থাকে, শ্যাফটের মাঝে থাকে বা বডির মাঝে থাকে, তার নাম হচ্ছে পিনাইল ইউরেথ্রা, বা ঠিক আছে পিনাইল বা পেন্ডুলার পার্ট বলে, পিনাইল ইউরেথ্রা বা পেন্ডুলার ইউরেথ্রা বলা হয়। সো দিস আর দ্য ভেরিয়াস পার্টস অফ দি ইউরেথ্রা। এই পার্টগুলোকে আমরা চাইলে একটু গ্রুপিং করতে পারি। প্রি প্রস্টেটিক এন্ড প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, এই দুটোকে একত্রে বলা হয় প্রক্সিমাল মেল ইউরেথ্রা, প্রক্সিমাল মেল ইউরেথ্রা। আর মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা এবং স্পঞ্জি ইউরেথ্রাকে একত্রে বলা হয় ডিস্টাল মেল ইউরেথ্রা। এই শব্দগুলো পাবো আমরা মুরের ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড অ্যানাটমি বইতে, গ্রেইজ অ্যানাটমি ফর স্টুডেন্ট এই বইতে, এবং গ্রেইজ অ্যানাটমি বইতেও এই টার্মগুলো ইউজ করেছে, এইভাবে ক্লাসিফিকেশন করেছে, সাবডিভিশন করেছে ইউরেথ্রাকে। অনেক বইতে প্রি প্রস্টেটিক পার্ট ওরা উল্লেখই করে নাই, কিন্তু আমি যে বইগুলো এখন বললাম সেগুলোকে ইউজ করেছে। নাও আমরা চলে যাব এট ফার্স্ট, আরেকভাবে আমরা ইউরেথ্রাকে পার্টে ভাগ করতে পারি, একটা ডিফারেন্ট পদ্ধতি আছে, সেটা হচ্ছে এটা ক্লিনিক্যালি ভাবে ইউজ করা হয় ইউরেথ্রাকে, ইউরেথ্রার পার্টকে। নাম্বার 1, একটা হচ্ছে এন্টেরিয়র ইউরেথ্রা, এন্টেরিয়র মেল ইউরেথ্রা। সেখানে কি পড়ে? স্পঞ্জি ইউরেথ্রা হচ্ছে, স্পঞ্জি ইউরেথ্রা
হচ্ছে এন্টেরিয়র মেইল ইউরেথ্রা, স্পঞ্জি ইউরেথ্রা, আরেকটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র মেইল ইউরেথ্রা। তাহলে একটা এন্টেরিয়র মেইল ইউরেথ্রা আর একটা পোস্টেরিয়র মেইল ইউরেথ্রা। এন্টেরিয়র মেইল ইউরেথ্রার মাঝে কে পড়ে? স্পঞ্জি ইউরেথ্রা পড়বে। আর আমরা জানি স্পঞ্জি ইউরেথ্রার দুই পার্ট, একটা হচ্ছে বালবার পার্ট আর একটা হচ্ছে পিনাইল পার্ট। সো এই দুই পার্ট মিলে হচ্ছে এন্টেরিয়র মেইল ইউরেথ্রা। এই ম্যাক্সিমাম পার্টটা এন্টেরিয়র মেইল ইউরেথ্রা। আর এই যে প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, দেন প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, দেন মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা, এই তিনটাকে বলা হয় পোস্টেরিয়র মেইল ইউরেথ্রা। ঠিক আছে, প্রি প্রস্টেটিক পার্ট এন্ড মেমব্রেনাস পার্টকে বলে পোস্টেরিয়র মেইল ইউরেথ্রা। এবার আমরা জানবো ইউরেথ্রাকে যদি আমরা ক্রস সেকশন করি কেমন দেখাবে, তার লুমেনের শেপ কেমন। প্রথমে প্রি প্রস্টেটিক পার্ট, তাকে ক্রস সেকশন করলে লুমেনটা দেখাবে স্টার শেপ। দেন আমরা যদি প্রস্টেটিক পার্টকে সেকশন করি, তার লুমেন হবে ক্রিসেন্টিক অর হর্সশু শেপ। তারপরে আমরা যদি মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা সেকশন করি, সেটা হবে আবারও স্টার শেপ। দেন আমরা স্পঞ্জি ইউরেথ্রাতে গেলাম। এই স্পঞ্জি ইউরেথ্রার প্রথমে ইন্ট্রা বালবার ফোসা, এই রিজিয়নে যদি সেকশন করা হয়, তার চেহারা হবে ট্রাপিজয়েড শেপ। দেন শেফট অফ দ্য পেনিসে তার শেপ হবে ট্রান্সভার্স স্লিট লাইক, ট্রান্সভার্স স্লিটের মতো, লুক দিস, বা হরাইজন্টাল স্লিট লাইক। দেন নেভিকুলার ফোসাতে আরেকটা ডাইলেটেশন আছে, তার নাম নেভিকুলার ফোসা। এই নেভিকুলার ফোসাতে তার শেপ হবে ইনভার্টেড টি শেপ। এন্ড ফাইনালি এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল মিটাসে তার শেপ হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্লিট বা সেজাইটাল স্লিট লাইক, সেজাইটাল স্লিট লাইক। এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম? আমরা বুঝলাম যে ইউরেথ্রার এক এক জায়গাতে ইউরেথ্রাল লুমেনের শেপ এক এক রকম। ঠিক আছে, ইউরিন যদি ফ্লো করে কখনো সে ট্রান্সভার্স স্লিট দিয়ে যায়, কখনো সেজাইটাল স্লিট দিয়ে যায়, কখনো এক্সপান্ডেড একটা এলাকা দিয়ে যায়, কখনো ন্যারো কোনে এরিয়া দিয়ে যায়। এরকম বিভিন্ন শেপ কেন হলো, তার কারণ কি? আমরা যদি একটু ফায়ার আর্মস এর দিকে দেখি, ফায়ার আর্মস মানে হচ্ছে গান, যাকে বলে গান। এই ফায়ার আর্মস গুলোর মাঝে একটা ব্যারেল থাকে, সবগুলো ফায়ার আর্মস এরই একটা ব্যারেল থাকে যা দিয়ে গুলিটা বের হয়ে যায়। কিছু কিছু ফায়ার আর্মস এর ইনার সাইড, ব্যারেলের ইনার সাইডে স্পাইরালিং খাঁজ কাটা থাকে, স্পাইরাল ম্যানারে খাঁজ কাটা থাকে। এইটাকে বলা হয় রেফলিং করা, রেফলিং করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে খাঁজ কাটা কেন থাকে? খাঁজ কাটা যদি থাকে তাহলে গুলিটা যখন বের হবে এই খাঁজের সাথে টাচ হয়ে গুলির মাঝে একটা স্পাইরাল টুইস্ট তৈরি হয়। এতে যে সুবিধা হয়, গুলিটা ডান বামে সাইড টু সাইড মুভ করতে পারে না, স্ট্রেইট যায়, তার পেনিট্রেটিং পাওয়ার বেড়ে যায় এবং অ্যাকুরেটলি পেনিট্রেট করতে পারে এই স্পাইরালিং থাকলে, রেফলিং করা থাকলে। এবং যেসব গানের মাঝে রেফলিং করা থাকে তাদেরকে রাইফেল বলে। আমরা তো জানি, রাইফেল নাম শুনেছি, একটা বই আছে রাইফেল রুটি আওরত। সেই রাইফেল হচ্ছে যার ভিতরে রেফলিং করা। সিমিলারলি ইউরেথ্রারও এক এক জায়গায় শেপ এরকম চেঞ্জ করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য একই রকম, এটাও একটা রেফলিং এর কাজই করছে। যখন ইউরিনটা পাস করে, ইউরিনটা ঘুরতে ঘুরতে পাস করে, ইউরিনের মাঝে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইউরেথ্রাল লুমেনের শেপ চেঞ্জ হওয়ার কারণে, ঠিক আছে, ইউরিনটা ঘুরতে ঘুরতে তারপরে সামনের দিকে যায়, তার মাঝে একটা স্পাইরাল টুইস্ট এপিয়ার করে। এই স্পাইরাল টুইস্ট হলে লাভটা কি? নাম্বার ওয়ান, সেই ইউরিনটা প্রজেক্টাইল ম্যানারে বের হবে, প্রজেক্টাইল ম্যানারে দূরে গিয়ে ছিটকে পড়বে ইউরিন। যদি এই স্পাইরাল টুইস্ট না থাকতো তাহলে দেখা যেত যে আমাদের মানে এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল মিটাস থেকে ইউরিনটা ড্রপ বাই ড্রপ রিলিজ হচ্ছে এবং আমাদের ড্রেস ময়লা হওয়ার, ড্রেসে ইউরিন কন্টামিনেশন হওয়ার একটা স্কোপ থাকতো। এখন কি হচ্ছে, ইউরিনটা এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল মিটাস থেকে দূরে প্রজেকশন হচ্ছে এবং পেনের মাঝে যাচ্ছে, কমোডে যে পেন থাকে অথবা ঝোপঝাড়েও যেতে পারে, নো প্রবলেম, সেই ক্ষেত্রে দৌড়ে যাচ্ছে, মানে নিজের কাপড়টা নষ্ট হচ্ছে না।
এইটা হচ্ছে একটা বিষয়, ঠিক আছে। এবং ড্রপ গুলো আর্লি সেপারেশন হচ্ছে না, একটা ড্রপ থেকে আরেকটা ড্রপ আগেই সেপারেট হচ্ছে না, সব ড্রপ একসাথে মিলে একটা স্ট্রিম তৈরি করলো, সেই স্ট্রিমটা দূরে গিয়ে পড়লো। এই কাহিনী কিন্তু ফিমেল ইউরেথ্রাতেও আছে, ফিমেল ইউরেথ্রাতেও কিন্তু এইরকম স্পাইরালিং করা আছে, দ্যাট ইজ বিভিন্ন শেপ আছে, সেম সুবিধা ফিমেলরাও পায়, তবে ফিমেলরা খুব বেশি প্রজেক্ট করতে পারবে না, যেটা মেল করতে পারে। মেলের ইউরেথ্রাল লেংথ বেশি, ব্লাডারের এবং মাসল গুলোর পেলভিক ক্যাভিটিতে যে মাসল গুলো আছে যেগুলো হচ্ছে মিকচুরেশনে হেল্প করে, এগুলো স্ট্রেংথ বেশি, ফলে মেল প্রজেক্ট করতে পারে বেশি দূরে। এবং ইউরিন প্রজেক্ট করে চাইলে সে ইউরিন দিয়ে নাম লিখতে পারে, চাইলে কাটাকাটি খেলতে পারে দুই তিনজন মিলে ইউরিন দিয়ে, সো অনেক কিছুই করা যেতে পারে। তাইলে আমরা বুঝলাম এই যে ইউরেথ্রাল লুমেন ইরেগুলার, এক এক জায়গায় এক এক রকম, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইট মেক্স দ্য ফ্লো অফ ইউরিন প্রজেক্টাইল ইন নেচার, ইউরিনের ফ্লোটা প্রজেক্টাইল হয়ে যাচ্ছে। 2 নাম্বার, দ্য ইরেগুলার লুমেন ইনডিউস এ স্পাইরাল টুইস্ট, যে কথা আমি বলেছিলাম, একটা স্পাইরাল টুইস্ট তৈরি করে ইন দ্য ইউরিনারি ফ্লো এন্ড প্রিভেন্ট আর্লি সেপারেশন অফ ড্রপলেটস অফ ইউরিন, ঠিক আছে, এতে আমাদের কাপড় নষ্ট হচ্ছে না। সো দ্যাট ইজ দ্য বেনিফিট অফ দ্য ইরেগুলার লুমেন। এখন আমরা পার্ট বাই পার্ট একটু ডেসক্রাইব করব। প্রথম পার্টটা প্রি প্রস্টেটিক পার্ট। প্রি প্রস্টেটিক পার্ট খুবই ছোট, মাত্র 1 সেন্টিমিটার লং, and it extends from base of the bladder to the prostate. Here is the prostate. This is the prostate. এই base of the urinary bladder থেকে prostate পর্যন্ত ছোট্ট এরিয়ার নাম হচ্ছে আমাদের প্রি প্রস্টেটিক পার্ট বা ইন্ট্রামুরাল পার্ট। এটা ব্লাডারের ওয়ালের মধ্যে থাকে। আমরা যদি নিজে এঁকে দেখাই, this part of the urethra is the pre-prostatic part. সরি, এটা আমি মোটা করে দেখাচ্ছি। This part of the urethra is the pre-prostatic urethra. This part, এটাকে বলে pre-prostatic urethra। এবং pre-prostatic urethraর চারপাশে, তার পাশে একটা স্পিংটার থাকে, স্মুথ মাসল স্পিংটার। ব্লাডারে সার্কুলার স্মুথ মাসল কন্ডেন্স করে স্পিংটারটা তৈরি করে। এই স্পিংটারটার নাম হচ্ছে স্পিংটার ভেসিকি অর ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার, ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার অর স্পিংটার ভেসিকি। তাহলে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, এটা কিন্তু একটা স্মুথ মাসেলের স্পিংটার। স্মুথ মাসল স্পিংটার গুলো খুব বেশি মজবুত হয় না, স্ট্রেংথ কম থাকে, দুর্বল থাকে। হয়বার এই যে ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার, আমরা অন্যভাবে এই প্রি প্রস্টেটিক পার্টকে ডিফাইন করতে পারি যে এই ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার যে পার্টটা রিলেশনে থাকে, ইউরেথ্রা যে পার্টের অ্যারাউন্ডে ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার থাকে, সেই পার্টটাকেই বলা হয় প্রি প্রস্টেটিক পার্ট। হিয়ার ইজ দ্য ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার, এবং এই ইউরেথ্রার এই পার্টটাই হচ্ছে, সরি, ইউরেথ্রার এই পার্টটাই হচ্ছে হিয়ার, ইউরেথ্রার এই পার্টটাই হচ্ছে প্রি প্রস্টেটিক পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা। ওকে, এখন আমরা একটু জানতে চাই যে এই যে ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার, যার নাম স্পিংটার ভেসিকি, এই স্পিংটারের কাজটা কি? নরমালি ইট ইজ সাপ্লাইড বাই সিম্পাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্পাথেটিক ফাইবার। Sympathetic fiber constrict the sphincter and prevent micturition. Parasympathetic fiber relax the sphincter and provoke micturition or help in micturition. Again, এই যে ejaculation হয়, that is also sympathetic mediated. তাহলে ejaculation হয় due to sympathetic action. ejaculation হলে এই যে বিভিন্ন ডাক দিয়ে সিক্রেশন গুলো প্রস্টেটিক ইউরেথ্রাতে আসে, এবং এই সিম্প্যাথেটিক ইজাকুলেশন করায়, প্লাস এই স্পিংটারকে বন্ধ করে দেয় সিম্প্যাথেটিক। তাতে কি লাভ? এই ইজাকুলেশনটা, এই সিমেন্টটা কখনো ব্লাডারে ঢুকতে পারে না, রাস্তা বন্ধ, সে শুধুমাত্র ডাউনওয়ার্ড পাস করবে, ঠিক আছে। সুতরাং ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার, যার আরেক নাম স্পিংটার ভেসিকি, এই স্পিংটারের মিকচুরেশনের উপরে খুব বেশি কোনো কন্ট্রোল নাই।
কারণ এটা স্মুথ মাসল স্পিংটার। এই বেশি ইউরিনের বেশি চাপ তৈরি হলে এই স্পিংটার ওপেন হয়ে যায়। তারপরে আমরা ভলান্টারিলি আটকে রাখি তখন আরেকটা স্পিংটার দিয়ে, যার নাম এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার। হিয়ার ইজ দ্য এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার। ঠিক আছে, এইখানে আরেকটা স্পিংটার আছে যেটা স্কেলিটাল মাসলের স্পিংটার, যার নাম এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার। একটু আগে আমি বলেছিলাম স্পিংটার ইউরেথ্রি যার নাম। সুতরাং এই মাসল দিয়ে আলটিমেটলি আমরা ম্যাচুরেশনকে আটকে রাখি। তাহলে ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটারের কাজটা কি? কাজ হচ্ছে it prevent retrograde movement of the semen into urinary bladder during ejaculation. retrograde ejaculation কে প্রিভেন্ট করে। ইউরিনের উপরে তার রোল ভেরি সামান্য, খুবই সামান্য। তাহলে স্পিংটার ভেসিকের মেইন রোলটা হচ্ছে it prevent retrograde ejaculation into urinary bladder. নাও চলে আসলাম প্রস্টেটিক পার্টের মাঝে। Prostatic part of the urethra, this urethra extend from, this is 3 to 4 centimeter long and pass through prostate. এটা prostate দিয়ে পাস করে from base to apex. Prostate base থেকে apex পর্যন্ত। This is the base of the prostate and this is the apex of the prostate. So prostatic urethra is 3 to 4 centimeter long and it pass through the prostate from base to the apex. Okay. And it is the most dilated, widest and most dilatable part of the urethra. It is the widest and most dilatable part of the urethra. Why it is widest? Because এই জায়গাতেই সিমেন্টটা প্রথমে ইজাকুলেশন হয়ে সিমেন্টটা এই জায়গাতেই আসে। সিমেন এই প্রস্টেটিক ইউরেথ্রাতে আসাকে বলা হয় ইমিশন, এটাকে ইমিশন বলে। আর সিমেন এক্সটার্নাল মিটার দিয়ে বের হওয়াকে বলে ইজাকুলেশন। সেখানে দুটো টার্ম আছে, ইমিশন এন্ড ইজাকুলেশন। ইজাকুলেটরি ডাক্ট দিয়ে এই যে দুটো ওপেনিং দেখা যাচ্ছে, দিস আর দ্য ওপেনিংস অফ দ্য ইজাকুলেটরি ডাক্ট। এই ডাক দিয়ে সিমেন্টটা যখন প্রথমে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রাতে আসে, দিস ইজ কল্ড ইমিশন। তো প্রথমে ইমিশন হয়ে এই ইউরেথ্রাতে আসে বলে দিস ইজ দ্য মোস্ট ওয়াইডেস্ট এন্ড ডাইলেটেবল পোর্শন অফ দি ইউরেথ্রা। এন্ড অন দ্য কোরোনাল সেকশন, আমরা যদি কোরোনাল সেকশন করি তাহলে এই ইউরেথ্রার শেপ দেখব ফিউজিফর্ম শেপ। যেমন এই সেকশনটা কোরোনাল সেকশনই আছে, আমরা কিন্তু এরকম ফিউজিফর্ম শেপ দেখছি এই ইউরেথ্রার শেপ। কিন্তু আমরা যদি এরকম ক্রস সেকশন করি তাহলে এই ইউরেথ্রাকে দেখবো এরকম ফিউজিফর্ম হবে না, তখন সে হয়ে যাবে ক্রিসেন্টিক অর হর্সশু শেপ। ক্রিসেন্টিক অর হর্সশু শেপ হবে অন দ্য ক্রস সেকশন। প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার কি কি ফিচার আছে আমরা জানবো। প্রথমে আমরা মিডলাইনে একটা longitudinal mucosal fold দেখতে পাচ্ছি। There is a midline longitudinal fold of mucous membrane in the midline. This fold of mucous membrane is called urethral crest. This is called urethral crest. Here is the urethral crest. In the middle of the urethral crest, there is a swelling, mountain-like swelling. This mountain-like swelling is called seminal colliculus. সেমিনাল কলিকুলাস বলা হয়। কলিকুলাস মিন্স মাউন্টেন, এর নাম সেমিনাল কলিকুলাস অর কলিকুলাস সেমিনালিস, অথবা আরেকটা নাম হচ্ছে ভেরুমন্টেনাম। মন্টেনাম শব্দটা মাউন্টেইন থেকে আসছে, এটা মাউন্টেইনের মতো দেখতে, এই জন্য ভেরুমন্টেনাম বলে। তাহলে বুঝে গেলাম। এখন এই যে উঁচু জায়গা মাঝখানে মিডলাইনে পেলাম, একটা ইউরেথ্রাল ক্রেস্ট পেলাম আর ভেরুমন্টেনাম পেলাম, তার কারণে এই পাশে দুই পাশে আমরা ডিপ্রেশন দেখব, দুই পাশে এরকম ডিপ্রেশন দেখব। এই তো বিষয়টা এরকম, এই যে এটা হচ্ছে ইউরেথ্রাল ক্রেস্ট আর ইউরেথ্রাল ক্রেস্টের দুই পাশে এই যে ডিপ্রেশনটা দেখা যাচ্ছে তার নাম হচ্ছে প্রস্টেটিক সাইনাস অর ইউরেথ্রাল সাইনাস। প্রস্টেটিক সাইনাস অর ইউরেথ্রাল সাইনাস। এই ইউরেথ্রাল ক্রেস্ট আছে বলেই তো
আলটিমেটলি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা দেখতে হচ্ছে এই ক্রিসেন্টিক দেখায়, হর্সশু শেপ দেখায়। এই কারণে এই এলিভেশনটা আছে বলেই। এবার তো আমরা বুঝলাম ইউরেথ্রাল সাইনাস বা প্রস্টেটিক সাইনাস বলে একটা জিনিস কিন্তু আছে। ওকে, এই ইউরেথ্রাল সাইনাসে আমরা অনেকগুলো ওপেনিং দেখতে পাচ্ছি। ইউরেথ্রাল সাইনাসে অনেকগুলো ওপেনিং দেখা যাচ্ছে। এই ওপেনিং গুলো হচ্ছে, these are the openings of the prostatic duct. There are 15 to 20 openings here. These are the openings of the prostatic duct. Prostate glandsের ডাক্টের ওপেনিং এই জায়গাতে। এবার আমরা কলিকুলাস সেমিনালিসের দিকে একটু তাকাবো। কলিকুলাস সেমিনালিস, এইটার মাঝে আমরা দেখব এই যে this one is the colliculus seminalis. There is an opening here. In the midline there is an opening. এই ওপেনিংটা একটা স্ট্রাকচারের ওপেনিং। স্ট্রাকচারটার নাম ভিতর দিকে ঢুকে পড়েছে, তার ওপেনিংটা শুধু দেখা যাচ্ছে। এই স্ট্রাকচারটার নাম হচ্ছে ইউট্রিকল, প্রস্টেটিক ইউট্রিকল, বিকজ এটা দেখতে ইউটেরাসের মতো। এই স্ট্রাকচারটা দেখতে ইউটেরাসের মতো, কিন্তু ইউটেরাসের চেয়ে ছোট সাইজের, অনেক ছোট। ছোট যে কোনো জিনিসকে সাধারণত কল ইউজ করা হয়, আর ইউটেরাস হচ্ছে ইউটেরাস। সো ইউটেরাস যোগ কল মিলে ইউট্রিকল, ঠিক আছে? ইউটেরাস থেকেই নামটা আসছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে এইটার সাথে ইউটেরাসের রিলেশন কি? আসলে ইউটেরাস যে জায়গা থেকে ডেভেলপ করে, একই জায়গা থেকে প্রস্টেটিক ইউট্রিকলও ডেভেলপ করে। এই জন্য প্রস্টেটিক ইউট্রিকলকে বলা হয় ইট ইজ দ্য মেল ইউটেরাস। This is male uterus. Prostatic utricle is a blind sac which projects into the substance of the prostate. This blind sac is called prostatic utricle, and prostatic utricle is homologous to female uterus. It is called male uterus. Okay. তাছাড়া প্রস্টেটিক ইউট্রিকল যেখানে ওপেন করেছে তার ইনফারোল্যাটারালি আরো দুটো ওপেনিং আমরা দেখতে পাচ্ছি। হিয়ার ইজ ওয়ান ওপেনিং, দিস ইজ অ্যানাদার ওপেনিং। দিস আর দ্য ওপেনিংস অফ দি ইজাকুলেটরি ডাক্ট। দিস আর দ্য ওপেনিংস অফ ইজাকুলেটরি ডাক্ট। তাহলে আমরা প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার, এটাই এক্সামে সবচেয়ে বেশি পড়তে হয়, ড্রয়িং লেভেল শিখতে হয়। এইটা ড্রয়িং লেভেলটা শিখে নিতে হবে। স্টুডেন্টস গ্রেতে খুব সুন্দর ছবি দেওয়া আছে, সেখান থেকে কেউ শিখতে পারে, অথবা নিটারের এই ছবিটা হচ্ছে নিটার থেকে নেওয়া, এই ছবি প্র্যাকটিস করলেও হয়। আমরা মোটমাট কয়টা ফিচার পেয়েছি? নাম্বার 1 ইউরেথ্রাল ক্রেস্ট, নাম্বার 2 কলিকুলাস সেমিনালিস বা ভেরুমন্টেনাম, নাম্বার 3 প্রস্টেটিক সাইনাস পেয়েছি, নাম্বার 4 এই কলিকুলাসের মাঝে দুটো স্ট্রাকচার ওপেন করে প্রস্টেটিক ইউট্রিকলের ওপেনিং, আর হচ্ছে ইজাকুলেটরি ডাক্টের ওপেনিং পেয়েছি। সো এই ফিচার গুলোই আমরা পাই ইন দা প্রস্টেটিক পার্ট অফ দা ইউরেথ্রাতে। এই কথাগুলো আমি ডিসক্রাইব করেছি। নাও আমি চলে যাচ্ছি মেমব্রেনাস ইউরেথ্রাতে। মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা হচ্ছে ভেরি শর্ট ইন লেংথ, only 1.25 centimeter long. It is present in the deep perineal pouch, and it is the narrowest part of the urethra. Narrowest, except the exception আছে, except external urethral meatus. External urethral meatus হচ্ছে সবচেয়ে ন্যারো, তার সেকেন্ড ন্যারো হচ্ছে membranous urethra, and it is least dilatable portion of the urethra. Remember, most dilatable portion and most wide part হচ্ছে prostatic urethra, তারপরের জায়গাটাই কিন্তু খুবই ন্যারো, এটাই membranous urethra. And membranous urethra, this begin at the apex of the prostate. Membranous urethra শুরুটা হয় prostateর apex-এ, then it traverses the deep perineal pouch, and then it traverses the perineal membrane, and then it continue with the spongy urethra. Then এটা হয়ে যাবে spongy urethra হিসেবে কন্টিনিউ করবে। This is the membranous urethra. Here আমি যদি একটু কালার করে দেখাই তাহলে দেখাতে পারি, এই জায়গা থেকে this part, this is the membranous urethra. This part is called membranous urethra,
এবং মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করে যায়, ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করে। আমরা ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামটা দেখিয়ে দিচ্ছি। This is the superior fascia of the urogenital diaphragm. Here is the superior fascia of it. And this is the inferior fascia of urogenital diaphragm, which is called perineal membrane. Here is the inferior fascia of the urogenital diaphragm. So this urethra traverses the urogenital diaphragm. Okay. আর urogenital diaphragm formation এ দুটো মাসল লাগে। একটা হচ্ছে this muscle যার নাম sphincter urethri or external urethral sphincter. This is the sphincter urethri or external urethral sphincter. এটাই হচ্ছে সেই voluntary sphincter. Micturition এর main sphincter or voluntary sphincter হচ্ছে এই external urethral sphincter or যার নাম হচ্ছে sphincter urethri. This sphincter is supplied by somatic nerve এবং এই নার্ভের নাম হচ্ছে pudendal nerve. External urethral sphincter is supplied by pudendal nerve, which is a somatic nerve. এবং এই স্ফিংটারের কন্ট্রোলটা হচ্ছে ভলান্টারি কন্ট্রোল। আমাদের খুব মিক্সচারেশন যখন ধরে তখন আমরা বাথরুমে যাই, গিয়ে এই স্ফিংটারটাকে প্রথমে আমরা রিল্যাক্স করে দিই, রিল্যাক্স করলেই মিক্সচারেশন হবে। এই স্ফিংটার যতক্ষণ না আমরা রিল্যাক্স করব ততক্ষণ কিন্তু মিক্সচারেশন হবে না। আর আরেকটা স্ফিংটার ছিল এই রিজিয়নে, ঠিক আছে, প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রাল অ্যারাউন্ডে, সেটার নাম ছিল ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার অর স্ফিংটার ভেসিকি, যেটাকে আমি বলছিলাম এটা একটা স্মুথ মাসলের স্ফিংটার এবং এটা একটা উইক স্ফিংটার এবং এর সাপ্লাই অটোনমিক সাপ্লাই, সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক দিয়ে হয়। হাউএভার তারপরে আমরা আরো কিছু মাসল ফাইবার এখানে দেখতে পাচ্ছি, এইগুলো হচ্ছে ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি। দিস আর দ্য ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি। তাহলে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম তৈরিতে দুটো মাসল লাগে, একটা হচ্ছে ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি আর একটা হচ্ছে স্ফিংটার ইউরেথ্রি, আর দুটো ফাসা লাগে। উপরের ফাসার নাম সুপিরিয়র ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, নিচের ফাসার নাম ইনফিরিয়র ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, যার আরেক নাম হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন। এছাড়া এই ইউরোজেনি এবং এই দুই ফাসার মাঝখানে যে স্পেসটা আছে তার নামই হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ। এই ডিপ পেরিনিয়াল পাউচে তাহলে কি কি থাকে? দুইটা মাসল থাকে, মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা থাকে, ঠিক আছে, আর থাকে একটা গ্ল্যান্ড, একটা গ্ল্যান্ডও দেখা যাচ্ছে। কোন গ্ল্যান্ডটা? এই যে একটা গ্ল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি, এই গ্ল্যান্ডটার নাম হচ্ছে বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। এই গ্ল্যান্ডের নাম বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। এটা থাকে মেমব্রেনাস ইউরেথ্রার পোস্টেরো ল্যাটারালি, ঠিক আছে, গ্ল্যান্ডটা আছে মেমব্রেনাস ইউরেথ্রার পোস্টেরো ল্যাটারালি এবং ডিপ পেরিনিয়াল পাউচের মাঝেই আছে গ্ল্যান্ডটা। যদিও এই গ্ল্যান্ডের ডাক্ট আলটিমেটলি ওপেন করে, এই গ্ল্যান্ডের ডাক্ট গিয়ে ওপেন করে এই জায়গাতে, এই গ্ল্যান্ডের ডাক্ট গিয়ে ওপেন করে কোন ইউরেথ্রাতে ওপেন করে? স্পঞ্জি ইউরেথ্রাতে ওপেন করে। এই গ্ল্যান্ডের ডাক্ট গিয়ে ওপেন করে স্পঞ্জি ইউরেথ্রাতে আফটার পিয়ার্সিং দা পেরিনিয়াল মেমব্রেন। এই যে পেরিনিয়াল মেমব্রেনকে পিয়ার্স করে দেন বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড এখানে গিয়ে ওপেন করে। হিয়ার ইজ দ্য ওপেনিং অফ দি বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। তাহলে বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড নিজেও কিন্তু থাকে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচের মাঝে, মেমব্রেনাস ইউরেথ্রার পোস্টেরো ল্যাটারালি। আচ্ছা, অনেক কিছু বলে ফেলছি, দেখা যাক তারপরে আমরা কি বলতে পারি। পোস্টেরোল্যাটারাল টু মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা দেয়ার আর বালবোইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড, আমি এটা কথা বলে ফেলেছি। এবং এখানে ভলান্টারি স্ফিংটার থাকে, এটাই হচ্ছে মেইন স্ফিংটার ফর কন্ট্রোলিং দ্য মিকচুরেশন, সেটাও আমরা বলেছি। এবং এই মেমব্রেনাস ইউরেথ্রার ক্রস সেকশন করলে আমরা স্টিলেটর স্টার শেপ লুমেন পাই। নাও চলে যাচ্ছি স্পঞ্জি ইউরেথ্রাতে। স্পঞ্জি ইউরেথ্রাই সবচেয়ে লম্বা ইউরেথ্রা। দিস ইজ দ্য এন্টেরিয়র মেল ইউরেথ্রা, 15.75 সেন্টিমিটার লং। এবং এই ইউরেথ্রা শুরু হয় মেমব্রেনাস ইউরেথ্রার কন্টিনিউয়েশন হিসেবে, then it traverses the bulb of the penis, then it traverses the shaft of the penis and opens at the tip of the glans penis at the external urethral meatus.
ঠিক আছে। এবং এই এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল মিটাস লেভেলে যে ওপেনিংটা, এটা একটা সেজাইটাল বা ভার্টিক্যাল স্লিট হিসেবে পাওয়া যায়। স্পঞ্জি ইউরেথ্রা, তার মানে স্পঞ্জি ইউরেথ্রা বাল্বের মধ্যেও আছে, তার নাম বালবার ইউরেথ্রা। আবার সে শ্যাফটের মাঝেও আছে, শ্যাফটে কর্পাস স্পঞ্জিওসামের মাঝে থাকে। ইট ইজ লোকেটেড উইদিন কর্পাস স্পঞ্জিওসাম অফ দি শ্যাফট অফ দ্য পেনিস। তো যাক, এই পার্টটার নামই বালবার ইউরেথ্রা বা পেন্ডুলাস ইউরেথ্রা। স্পঞ্জি ইউরেথ্রার লুমেন হচ্ছে 5 মিলিমিটার, তার ডায়ামিটার হচ্ছে 5 মিলিমিটার, যদিও তার দুটো ফসা আছে, দুটো ডাইলেটেড রিজিয়ন আছে। একটা রিজিয়ন থাকে বাল্ব অফ দ্য পেনিসে, তার নাম ইন্ট্রা বালবার ফসা, এই ফসাটার নাম ইন্ট্রা বালবার ফসা। আরেকটা ফসা থাকে গ্ল্যান্স পেনিসের মধ্যে, তার নাম হচ্ছে নেভিকুলার ফসা অর টার্মিনাল ফসা। দুটো ফসা আছে এই রিজিয়নে, দুটোর মাঝে ছোট্ট ডিফারেন্স আছে। কেমন ডিফারেন্স আমি দেখাচ্ছি। মনে করি এই হচ্ছে মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা, দেন একটা টার্ন নিবে, সে টার্ন নিয়ে সে হয়ে যাচ্ছে স্পঞ্জি ইউরেথ্রা, এবং এবং এই রিজিয়নে ফ্লোরটা ডাইলেট করে তৈরি করে হচ্ছে ইন্ট্রাবালবার ফসা। তাহলে ইন্ট্রাবালবার ফসাতে যে ফসাটা তৈরি হচ্ছে, কিভাবে তৈরি হচ্ছে? বাই এক্সপানশন অফ দি ফ্লোর এক্সপান্ড করে এখানে ইন্ট্রাভালবার ফসা ফর্ম করলো। এবার আমরা দেখব এই যে এটা হচ্ছে বালবার ইউরেথ্রা, দেন ডাউনওয়ার্ড গেল, হয়ে গেল পিনাইল ইউরেথ্রা। পিনাইল ইউরেথ্রা চলে গেল গ্ল্যান্সের মধ্যে, গ্ল্যান্সের মধ্যে গিয়ে এখানে ওপেন করবে, কিন্তু সাডেনলি রুফ এক্সপান্ড করে তৈরি করে হচ্ছে নেভিকুলার ফসা, অর এর নাম হচ্ছে টার্মিনাল ফসা। তাহলে ডিফারেন্সটা কি? ইন্ট্রাবালবার ফসাতে ফ্লোর এক্সপান্ড করে ফসা তৈরি করেছে, আর নেভিকুলার ফসাতে রুফ এক্সপান্ড করে ফসা তৈরি করেছে। এই হচ্ছে দুই ফসার ডিফারেন্স। স্পঞ্জি ইউরেথ্রা, এই স্পঞ্জি ইউরেথ্রাতে আমরা ওই যে একটা বলেছিলাম যে মেমব্রেনাস ইউরেথ্রার পোস্টেরোল্যাটারালি থাকে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচের মাঝে বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড, যে গ্ল্যান্ডের ডাক্ট পেরিনিয়াল মেমব্রেনকে পিয়ার্স করে, দেন ওপেন করে এই ইন্ট্রাবালবার ফসা রিজিয়নে। সে স্পঞ্জি ইউরেথ্রাতে ওপেন করে, বাট এট দ্য লেভেল অফ যাকে বলা হয় এট দ্য লেভেল অফ দি ইন্ট্রাবালবার ফসা, এই রিজিয়নে সে ওপেন করে। এছাড়া টোটাল মেমব্রেনা এই স্পঞ্জি ইউরেথ্রাতে আমরা অনেকগুলো মিউকাস সিক্রেটিং ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড দেখতে পাবো, এগুলোকে বলা হয় লিটার্স গ্ল্যান্ড। এই গ্ল্যান্ডগুলো মিউকাস সিক্রেট করে এবং লাইনিং এপিথেলিয়ামকে ইউরিনের করোসিভ অ্যাকশন থেকে সে প্রোটেকশন দেয়। দিস মিউকাস প্রোটেক্ট দ্য লাইনিং এপিথেলিয়াম ফ্রম দ্য করোসিভ অ্যাকশন অফ দি ইউরিন। নাও ফিমেল ইউরেথ্রাতে চলে আসলাম। ফিমেল ইউরেথ্রা খুব বেশি বড় না, ইট ইজ অনলি 4 সেন্টিমিটার লং, ভেরি ভেরি শর্ট ফিমেল ইউরেথ্রা। এবং এই ইউরেথ্রা স্টার্ট হবে neck of the urinary bladder level, then it pairs the deep perineal pouch, then it pairs the perineal membrane, and ultimately it opens into vestibule of the vagina in front of vaginal orifice. ইউরেথ্রাটা ওপেন করে, here is the vaginal orifice, তার ঠিক সামনে vestibule of the vaginaতে এই ফিমেল ইউরেথ্রা ওপেন করে, এখানে এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল অরিফিস থাকে। আমরা একটা ডায়াগ্রাম দেখে যাচ্ছি, ফিমেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া। এই ফিমেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়াতে এই যে একটা স্কিনের ফোল্ড দেখা যাচ্ছে বাইরের দিকে, দিস ইজ কল্ড লেবিয়া মেজোরা, দিস ইজ কল্ড লেবিয়া মেজোরা, এক্সটার্নাল স্কিন ফোল্ড। এটা একটা বড় ফোল্ড, লেবিয়া মিন্স লিপ, এটা লিপের মতো, ঠিক আছে, লিপ দেখতে লিপ লাইক, এই জন্য এটাকে বলে লেবিয়া। যেমন আমাদের মাউথে যে লিপ গুলো আছে সেগুলোকেও কিন্তু লেবিয়া বলে। এই জন্য এই লিপের আর্টেরিয়াল সাপ্লাইকে আমরা দেখি সুপিরিয়র লেবিয়াল আর্টারি, ইনফিরিয়র লেবিয়াল আর্টারি, এই শব্দগুলো আমরা পাই আমাদের ফেসের যে লিপ তার ব্লাড সাপ্লাইতে, লেবিয়াল আর্টারি নাম পাই। সো এখানে আমরা দুটো লিপ দেখছি, এই লিপগুলোকে একটা হচ্ছে বড় লিপ নাম লেবিয়া মেজোরা, আর তার ইনসাইডে এই যে ছোট্ট লিপ দেখা যাচ্ছে এটাও স্কিন দিয়ে তৈরি,
এটা হচ্ছে লেবিয়া মাইনোরা। মেজোরাতে হেয়ার থাকে, মাইনোরা হচ্ছে ফ্যাটলেস, হেয়ারলেস। ওকে, এখন এই দুই মেজোরার ইন বিটুইন টু লেবিয়া মেজোরা দেয়ার ইজ এ স্পেস। দিস স্পেস, এটা হচ্ছে দুটো লেবিয়া মেজোরা, তার মাঝখানে যে স্পেস, দিস ইজ কল্ড পুডেন্ডাম। পুডেন্ডাম বলে, ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড পুডেন্ডাম। এই পুডেন্ডাম নাম থেকেই পুডেন্ডাল ক্লেফট শব্দ আসছে, বা পুডেন্ডাল নার্ভ, পুডেন্ডাল আর্টারি, এই শব্দগুলো পুডেন্ডাম থেকেই আসে। সো দিস এরিয়া ইজ কল্ড পুডেন্ডাম অর পুডেন্ডাল ক্লেফট, তাও বলতে পারি। এবার এই আমরা পুডেন্ডাল ক্লেফটের মাঝে আরো দুটো স্কিনের ফোল্ড দেখছি, নামটা লেবিয়া মাইনোরা। and the space between two labia minora, এই জায়গাটুকুকে বলা হয় ভেস্টিবিউল অফ দি ভেজাইনা। ভেজাইনা একটা বড় কেভিটি, বড় কেভিটির আগে এটা একটা ছোট্ট ঘর, যার মধ্য দিয়েই ওই মূল কেভিটিতে যাব, এই জাতীয় ঘরকে বলে ভেস্টিবিউল। ঠিক আছে, একটা ছোট্ট ঘর যার মধ্য দিয়ে বড় একটা কনফারেন্স রুমে ঢুকতে হয়, তাহলে ওই ছোট ঘরটাকে ভেস্টিবিউল বলা হবে। মাউথে আমরা ভেস্টিবিউল পাই, অনেক জায়গাতেই ভেস্টিবিউল পাওয়া যায়, ঠিক আছে, একই রকম বিষয়। সো দিস ইজ দ্য ভেস্টিবিউল অফ দি ভেজাইনা। তাইলে ইউরেথ্রা ওপেন করে ভেস্টিবিউল অফ দি ভেজাইনাতে, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ভেজাইনাল ওপেনিং, হিয়ার ইজ দ্য ওপেনিং অফ দ্য ভেজাইনা এন্ড দিস ইজ দ্য ওপেনিং অফ দি ইউরেথ্রা। এটা 2 to 3 সেন্টিমিটার বিহাইন্ড ক্লাইটোরিস, হিয়ার ইজ দ্য ক্লাইটোরিস থেকে 2 সেন্টিমিটার বিহাইন্ডে থাকে। ভাইবাতে অনেক সময় টিচাররা জিজ্ঞেস করে যে বলো কোন ওপেনিংটা সামনে, কোন ওপেনিংটা পিছনে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা যায় এই জায়গাতেই পেচ লাগিয়ে দেয়, স্পেশালি ফিমেলরা আওলা ঝাওলা লাগাই ফেলে। সবার সামনে আছে ইউরেথ্রাল ওপেনিং, ইন বিটুইন তারপরে আছে ভেজাইনাল ওপেনিং, সবার পিছনে দেখা যায় অ্যানাল ওপেনিং। সুতরাং এই জায়গায় তো ভুল করলে হবে না, তবে এই ভুল ছেলেদের হয় না, মেয়েদের এই সিকোয়েন্সটা ছেলেরা বেশি মনে রাখতে পারে মেয়েদের চাইতে। ফিমেল ইউরেথ্রাতে আমরা এখানে ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড পাবো, ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড পাওয়া যাবে। ওই যে বলছিলাম ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড গুলো হচ্ছে মিউকাস সিক্রেটিং গ্ল্যান্ড, তারা ইউরিনের করসিভ অ্যাকশন থেকে লাইনিং এপিথেলিয়ামকে প্রোটেকশন দিবে। আর কিছু একটা গ্ল্যান্ড পাওয়া যায় প্যারা ইউরেথ্রাল মিউকাস গ্ল্যান্ড, তার নাম হচ্ছে গ্ল্যান্ড অফ স্কেইন। এই যে প্যারা ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড অফ স্কেইন, দিস ইজ এই গ্ল্যান্ডটাও ইউরেথ্রাতেই এসে ওপেন করে লোয়ার পার্টে, ঠিক আছে। দিস ইজ হোমোলোগাস টু প্রস্টেট, প্যারা ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড গুলো প্রস্টেটের হোমোলোগাস স্ট্রাকচার। ফিমেল ইউরেথ্রাল লাইনিং এপিথেলিয়াম কি? আচ্ছা, ফিমেল ইউরেথ্রাল লাইনিং এপিথেলিয়াম, ফিমেল না মেল ইউরেথ্রা দিয়ে শুরু করি আমরা লাইনিং এপিথেলিয়াম। At first, prostatic urethra. Prostatic urethra up to the opening of ejaculatory duct, this is lined by transitional epithelium. But below the opening of ejaculatory duct, lined by stratified columnar epithelium. হয়ে গেল। Now membranous urethra. membranous urethra, তাহলে আমাদের যেটা বলছিলাম যে এই হচ্ছে যাকে বলা হয় ejaculatory duct এর opening here. তাহলে prostatic urethra above the ejaculatory duct, opening of ejaculatory duct, it is lined by transitional epithelium. But below the ejaculatory duct, up to this, prostatic urethra is lined by stratified columnar epithelium. Now membranous urethra. Membranous urethra is lined by stratified columnar epithelium, similar lining. এই membranous urethra তেও আমরা দেখব stratified columnar lining পাবো। Then spongy urethra. Spongy urethra up to this, most of the spongy urethra is lined by stratified columnar epithelium. যদিও কিছু কিছু জায়গাতে pseudo stratified columnar এর or stratified squamous এর প্যাচ পাওয়া যায়, কিছু কিছু ছোপ কিছু এরিয়াতে আদার epithelium থাকে, বাট মেইন epithelium হচ্ছে stratified columnar epithelium, most of the spongy urethra. আর এই নেভিকুলার ফসাল লাইনিং হচ্ছে স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস নন ক্যারাটিনাইজড এপিথেলিয়াম। তাহলে নেভিকুলার ফসাল লাইনিংটা কি? নন ক্যারাটিনাইজড স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। তাহলে আমি লাইনিং এপিথেলিয়ামটা আমরা শেষ করে নিলাম মেল ইউরেথ্রাতে। তাহলে প্রথমে ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম হচ্ছে এই জায়গাতে,
Then stratified columnar here, stratified columnar is there, stratified columnar is there, এই সব stratified columnar। আর একদম লাস্টের দিকে আমরা পাবো নন কেরাটিনাইজড স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। সো ওভারঅল ইউরেথ্রাল লাইনিং এর ম্যাক্সিমাম জায়গায় হচ্ছে স্ট্রেটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে। শুধু একদম শুরুর দিকে প্রস্থেটিক ইউরেথ্রা অ্যাবাভ ইজাকুলেটরি ডাক্ট দ্যাট ইজ লাইন বাই ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম and navicular fossa region which is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium। এই হচ্ছে লাইনিং এপিথেলিয়াম অফ মেল ইউরেথ্রা। এবার আমরা একটু ডেভেলপমেন্ট জানবো, তার আগে আমি একটু অ্যানিমেটেড ডায়াগ্রাম দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমরা প্রিমিটিভ গাট টিউবের পার্ট গুলো দেখাচ্ছি, তিনটা পার্ট, ফোর গাট, মিড গাট, হাইন্ড গাট। এগুলো এন্ডোডার্মাল এন্ডোডার্ম দিয়ে তৈরি তিনটা গাট টিউবের তিন পার্ট, এবং হাইন্ড গাটের সাথে লেগে থাকে এলান্ট্রোইস, হাইন্ড গাটের সাথে এলান্ট্রোইস লেগে থাকে। শুধু এবার আমি হাইন্ড গাটটুকুকে রাখবো, এই হচ্ছে হাইন্ড গাট, এই এলান্ট্রোইস লেগে আছে, এবং এই এলান্ট্রোইস লেভেলের উপরে হাইন্ড গাটের যে পার্টটা পাবো তার নাম প্রি এলান্ট্রোইক পার্ট অফ দি হাইন্ড গাট, আর তার ডিস্টালি যেটুকু পাবো তার নাম পোস্ট এলান্ট্রোইক পার্ট অফ দি হাইন্ড গাট। তাহলে হাইন্ড গাটের দুটো পার্ট হয়ে গেল, এলান্ট্রোইস যেখানে লেগে থাকে তার উপরে প্রি এলান্ট্রোইক পার্ট, তার নিচে পোস্ট এলান্ট্রোইক পার্ট। এই পোস্ট এলান্ট্রোইক পার্ট যখনই ডাইলেটেড হয়ে যাবে, এই যে হিয়ার ইজ দ্য এলান্ট্রোইস, দিস ইজ দ্য পোস্ট এলান্ট্রোইক পার্ট, এই পোস্ট এলান্ট্রোইক পার্ট যখন ডাইলেট করবে তখন তাকে বলে ক্লোয়েকা। সো দিস ওয়ান ইজ কল্ড ক্লোয়েকা, ঠিক আছে। নাও আমরা দেখবো হচ্ছে এই যে যাকে বলা হয় এই রিজিয়নে, এখানে থাকে স্প্ল্যাঙ্কনিক মেসোডার্ম, স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লুরিক লেয়ার অফ ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম, এই জায়গাগুলোতে থাকে। এই মেসোডার্মের প্রলিফারেশন করার কারণে এখানকার টিস্যু ডাউনওয়ার্ড ডিসেন্ড করে, ডাউনওয়ার্ড ডিসেন্ড করে করে একটা সেপ্টাম ফর্ম করে। এই সেপ্টামটার নাম হচ্ছে ইউরোরেক্টাল সেপ্টাম, এই সেপ্টামের নাম ইউরোরেক্টাল সেপ্টাম। যে সেপ্টামটা গিয়ে লাগে এখানে অ্যাটাচমেন্ট হয়, এর নাম এই জায়গাটাই হবে পেরিনিয়াল বডি তৈরি হবে। আর এই মেমব্রেনটার নাম হচ্ছে ক্লোয়েকাল মেমব্রেন। ক্লোয়েকাল মেমব্রেনের দুটো পার্ট হয়ে গেল, একটা হচ্ছে অ্যানাল মেমব্রেন আর একটা ইউরেথ্রাল মেমব্রেন, দুটো পার্ট, অ্যানাল মেমব্রেন, ইউরেথ্রাল মেমব্রেন। হাউএভার, তো এই ইউরোরেক্টাল সেপ্টাম দিয়ে ক্লোয়েকা দুটো পার্টে ভাগ হয়ে গেল। একটা পার্টের নাম হচ্ছে ডরসাল পার্ট, যার নাম অ্যানোরেক্টাল ক্যানেল, আর একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল পার্ট, তার নাম প্রিমিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস। তাহলে একটা হলো প্রিমিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস যেটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল পার্ট, আর একটা অ্যানোরেক্টাল ক্যানেল যার নাম ডরসাল পার্ট। এই প্রিমিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু পার্ট, দুটো পার্টে ভাগ হয়ে যাবে। আপার পার্টটাকে বলে ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল, দিস ইজ কল্ড ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল, আর লোয়ার পার্টকে বলা হয় হচ্ছে ডেফিনিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস, ডেফিনিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস। এই ডেফিনিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস আবার দুটো পার্টে ভাগ হবে, ঠিক আছে, আবার দুটো পার্ট পাওয়া যাবে। একটাকে বলা হয়, আপার পার্টটাকে বলে পেলভিক পার্ট, আর লোয়ার পার্টটাকে বলে ফেলিক পার্ট বা পিনাইল পার্ট, ফেলিক পার্ট বা পিনাইল পার্ট। তাহলে ওভারঅল যদি আমি এত কিছু পেছে না লাগিয়ে বলি, ক্লোয়েকার দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস আর একটা অ্যানোরেক্টাল ক্যানেল। প্রিমিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাসের তিন পার্ট বলতে পারি, একটা হচ্ছে ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল, পেলভিক পার্ট, ফেলিক পার্ট। সো ইউরেথ্রা বেসিক্যালি ডেভেলপ করবে, বা ইউরিনারি ব্লাডার, ইউরেথ্রা দে ডেভেলপ ফ্রম হেয়ার, এরা কিন্তু এন্ডোডার্মাল। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মজাদার বিষয়, যে এলিমেন্টারি, যে গাট টিউব থেকে এলিমেন্টারি স্ট্রাকচার ডেভেলপ করার কথা, সেই একই গাট টিউব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউরিনারি স্ট্রাকচারও ডেভেলপ করে। স্পেশালি ইউরেথ্রা, ইউরিনারি ব্লাডার, এরা কিন্তু এই এন্ডোডার্মাল ক্লোয়েকা থেকে ডেভেলপ করে, এই ক্লোয়েকা থেকে এলিমেন্টারি স্ট্রাকচারও ডেভেলপ করে, এই যে অ্যানোরেক্টাল ক্যানেল ডেভেলপ করে, ঠিক আছে। যাই হোক, তাহলে আমরা দেখলাম যে এই ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল, নাম এই তো বোঝা যাচ্ছে ভেসিকো প্লাস ইউরেথ্রাল,
ভেসিকো মানে ইউরিনারি ব্লাডার, আর ইউরেথ্রাল মানে ইউরেথ্রা ডেভেলপ করবে। কোন ইউরেথ্রা সেটাই আমরা এখন দেখব ধীরে ধীরে। ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল থেকে ব্লাডার এবং ইউরেথ্রা ডেভেলপ করবে। আচ্ছা, তাহলে ইউরিনারি সিস্টেমে যে চারটা স্ট্রাকচার আছে, কিডনি, ইউরেটার, দে ডেভেলপ ফ্রম মেসোডার্ম, ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম। ব্লাডার এন্ড ইউরেথ্রা দে ডেভেলপ ফ্রম দা এন্ডোডার্ম, ক্লোয়েকা থেকে আসে। তাহলে দুটো মেসোডার্মাল, দুটো এন্ডোডার্মাল। তাহলে ইউরিনারি সিস্টেম আসলে কি এন্ডোডার্মাল না মেসোডার্মাল? আমরা বলবো মেসোডার্মাল। কেন? কারণ এই চারটা স্ট্রাকচারের মাঝে মেইন হচ্ছে কিডনি, আর কিডনি ডেভেলপ করে মেসোডার্মাল থেকে, সুতরাং সিস্টেমটা মেসোডার্মাল বলতে হবে। নাও আমরা দেখব হচ্ছে পার্ট ওয়াইজ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা। প্রথমে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। Prostatic urethra up to the opening of ejaculatory duct develop from vesicourethral canal, part of the primitive urogenital sinus. হয়ে গেল। আর below the opening of ejaculatory duct, below the opening of ejaculatory duct, it develop from the pelvic part of primitive urogenital sinus. একটাকে আমি দেখিয়ে আসছি। একটা ছিল vesicourethral canal, then pelvic part, then phallic part. So vesicourethral canal থেকে আসবে ejaculatory duct এর উপর পর্যন্ত prostatic urethra, আর below ejaculatory duct prostatic urethra develop from pelvic part. Now membranous urethra. Membranous urethra develops from again pelvic part of primitive urogenital sinus. Then spongy urethra. এই spongy urethra develop করবে from the phallic part of the primitive urogenital sinus. বেশিরভাগই ফেলিক পার্ট থেকে ডেভেলপ করে। বাট নেভিকুলার ফসা, এটা লাইনিং এও কিন্তু গন্ডগোল ছিল, লাইনিং এপিথেলিয়ামে ডেভেলপমেন্টেও গন্ডগোল। এই নেভিকুলার ফসা ডেভেলপ করে সারফেস একটোডার্ম থেকে, সারফেস একটোডার্ম থেকে। তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম যে ডেভেলপমেন্টে এই হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা অ্যাবভ ইজাকুলেটরি ডাক্ট, দিস পার্ট ডেভেলপ ফ্রম দা ভেসিকোউরেথ্রাল ক্যানেল। তারপরে এই পর্যন্ত ডেভেলপ করে, তার দ্যাট ইজ এই পার্টটা প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, বিলো ইজাকুলেটরি ডাক্ট এন্ড মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা, দে ডেভেলপ ফ্রম পেলভিক পার্ট অফ দা ইউরোজেনিটাল সাইনাস। আর বাকি সবটুকু ডেভেলপ করে ফেলিক পার্ট অফ ইউরোজেনিটাল সাইনাস থেকে, এক্সেপ্ট এই নেভিকুলার ফসা। এই নেভিকুলার ফসা রিজিয়ন, এই রিজিয়নটুকু ডেভেলপ করে সারফেস একটোডার্ম থেকে। লাইনিংও ছিল নন কেরাটিনাইজড এপিথেলিয়াম, ডেভেলপমেন্ট কিন্তু একটু আলাদা হয়ে গেল। নাও আমরা দেখব হচ্ছে ইউরেথ্রার ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট হলো। নাও ফিমেল ইউরেথ্রা। ফিমেল ইউরেথ্রা লাইনিং কি? ফিমেল ইউরেথ্রার ম্যাক্সিমাম লাইনিংই ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম, স্পেশালি নিয়ার দ্য ব্লাডার হচ্ছে ট্রানজিশনাল, আর ডিস্টাল পার্টটা লাইনিং স্ট্রেটিফাইড স্কোয়াম, নন কেরাটিনাইজড স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। ঠিক আছে? ফিমেল ইউরেথ্রার মেইলে যেমন মাঝখানে স্ট্রেটিফাইড কলামনার ছিল, ফিমেল এরকম স্ট্রেটিফাইড কলামনার নাই। ব্লাডারের কাছাকাছি ট্রানজিশনাল, আর একদম ওপেনিং এর কাছে হচ্ছে লাইনিং হচ্ছে, লোয়ার পার্টের লাইনিং হচ্ছে নন কেরাটিনাইজড স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। দ্যাট ইজ দ্য লাইনিং অফ দ্য ফিমেল ইউরেথ্রা। নাও ডেভেলপমেন্ট কি ফিমেল ইউরেথ্রা? ফিমেল ইউরেথ্রা টোটালি ডেভেলপ করে ফ্রম দ্য ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল, পার্ট অফ দ্য প্রিমিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস। ঠিক আছে? ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল থেকে ডেভেলপ করে, লাইক প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা আপ টু ইজাকুলেটরি ডাক্ট, ওইটুকু যেখান থেকে ডেভেলপ করেছে ফিমেল ইউরেথ্রা একই জায়গা থেকে ডেভেলপ করে। ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিটা একটু জেনে যাই। ফিমেল ইউরেথ্রা হচ্ছে ডিস্টেন্সেবল, অনেক ডিস্টেন্ট করতে পারে, বিকজ ইট কন্টেইন কনসিডারেবল ইলাস্টিক টিস্যু অ্যাজ ওয়েল এজ স্মুথ মাসল। মাসল তো থাকেই, তাছাড়া এর মাঝে অনেক ইলাস্টিক ফাইবার, ইলাস্টিক টিস্যু থাকে। এই জন্য ইট ক্যান বি ইজিলি ডাইলেটেড উইদাউট ইনজুরি। ঠিক আছে? যখন আমরা ক্যাথেটার করব, সিস্টোস্কোপ পাস করাবো, তখন মেল ইউরেথ্রার চাইতে ফিমেল ইউরেথ্রা ইজিয়ার, কারণ এটা ডাইলেট, শর্ট, লেংথে শর্ট, প্লাস এটা ডাইলেটেবল, ডিস্টেন্সেবল এবং স্ট্রেইট, কোনো ব্যান্ড নাই, অনেক কারণ আছে। এই জন্য ফিমেলে এই কাজটা খুবই ইজি হয় দেন মেল। আবার প্রবলেম হচ্ছে যে ফিমেলে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনকন্টিনেন্স আর ও বেশি কমন দেন মেল। ফিমেলে ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্সটাও কমন,
বিশেষভাবে মাল্টিপল প্রেগন্যান্সির পরে যখন পেলভিক মাস্কুলেচারের টোন কমে যায়, তখন কিন্তু দেখা যায় এই যে স্ফিংক্টার ইউরেথ্রি, যেটা দিয়ে আমরা ভলান্টারিলি ইউরিনকে হোল্ড করে রাখি, এই মাসলটা উইক হয়ে পড়ে, যে কারণে ইউরিন তখন ড্রিবল হতে পারে, ড্রিবলিং হতে পারে, ফোটায় ফোটায় ইউরিন চলে আসতে পারে, ইনকন্টিনেন্স ডেভেলপ করতে পারে। এটা ফ্যামিলির প্রবলেম। এক্সপ্লানেটরি কোয়েশ্চন হিসেবে মাঝে মাঝে রিটেনে আসে, why female urinary tract infection UTI is common in female, এর এক্সপ্লানেশন কি? তো আমরা বলি ইউরিনারি ট্র্যাক্টে কোনো ইনফেকশন যদি হয়, any infection of the urinary tract by invasion of the microbial agent is called UTI or urinary tract infection. In female, UTI is common than in male because তিনটা ফ্যাক্টর আছে। Number one, short urethral length. Female urethral length only 4 centimeter, যাতে ইজিলি বাইর থেকে মাইক্রোবিয়াল ইনফেকশন অর্গানিজম বাইর থেকে ব্লাডারে ঢুকে পড়তে পারে, সিস্টাইটিস তৈরি করে ফেলতে পারে, সিস্টাইটিস ইউরেথ্রাইটিস ডেভেলপ করে ফেলতে পারে। এই শর্টনেস অফ দি ইউরেথ্রা, এটা হচ্ছে 1 নাম্বার কারণ। 2 নাম্বার কারণ হচ্ছে ক্লোজ প্রক্সিমিটি অফ ইউরেথ্রাল এন্ড অ্যানাল অরিফিস ইন দা পেরিনিয়াম। পেরিনিয়ামের মাঝে দেখা যায় ইউরেথ্রাল অরিফিস আর অ্যানাল অরিফিস অনেকটা ক্লোজার, কিন্তু মেইলে কিন্তু অনেক দূরে, অ্যানাল অরিফিস অনেক দূরে, ইউরেথ্রাল অরিফিস আরো দূরে। এই জন্য মেইলে এই ঝামেলা কম। ফিমেলে ইউরিনারি ট্রাক্টের মাঝে এই এলিমেন্টারি ট্রাক্টের মাইক্রো অর্গানিজম গুলো ঢুকে পড়তে পারে ক্লোজ প্রক্সিমিটির কারণে। 3 নাম্বার হচ্ছে প্রলংড হোল্ডিং অফ দি ইউরিন। ঠিক আছে, আমরা অনেক সময় বাসে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত করি, বাসে বা বিমানে বা যেভাবে ট্রেনে যেতে পারি। অনেক সময় আমাদের মিকচুরেশন চলার পথে 8-9 ঘন্টা জার্নি করলে মিকচুরেশনের প্রবলেম হয়, সবাইকে ইভাকুয়েট করতে হয় ব্লাডারকে। একদম ফিমেল কিন্তু এত সহজে কোনো মানে যদি টয়লেট ফেসিলিটি, যেমন বাস টাস গুলো যখনই কোনো ফুয়েল স্টেশনে থামে, তখন সেখানে বাথরুমে ছেলেরা যেতে পারে, আর ছেলেরা কোনো ঝোপঝাড় ইউজ করতে পারে, কিন্তু একজন ফিমেলের এটা পসিবল না। তাছাড়া বাথরুম যদি পছন্দ না হয়, তারা অনেকে যায় না। যারা যেতে পারে যায়, গন্ধ নিয়ে গন্ধের মাঝেও চলে যায়, আর যারা যায় না তারা মিকচুরেশনটাকে বন্ধ করে বসে থাকে। অনেকে কলেজে আসে সকালবেলা, তারপরে সারাদিন মিকচুরেশন, বাথরুম পছন্দ হয় না বলে মিকচুরেশন করে না, আবার বিকেলে বাসায় গিয়ে হয়তো মিকচুরেশনের জন্য নিজের বাথরুমে যায়। এই যে ফিমেলের মাঝে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে লং টাইম ইউরিনকে হোল্ড করে রাখা, স্টেগনেন্ট করে রাখে ইউরিনকে। ঠিক আছে, এইটা আরেকটা কজ ইউটিআই এর জন্য। এই জন্য ডাক্তাররা বলে ইউটিআই হলে পানি খান বেশি, মিকচুরেশন করতে হবে ঘন ঘন, ধরে রাখা যাবে না, এগুলো বলা হয়, আর পানি খেতে বলে বেশি। সো এই 3টা কারণ, যে কারণে ফিমেলে ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশন মেইলের তুলনায় বেশি হয়। তো এই হচ্ছে আমাদের ইউরেথ্রা নিয়ে যতটুকু আলোচনা করার, আমি ইউরেথ্রা নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা রাখি ইউরেথ্রা, যেটা একটা অবহেলিত চ্যাপ্টার, খুব একটা কেউ পড়ে না, পড়তে চায় না, পড়ানো হয় না, কোয়েশ্চন কম আসে বলে, কিন্তু আমার এই ভিডিওটা যদি দেখে কেউ ডেভেলপমেন্টটা বুঝতে পারলো, সোর্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইনফ্যাক্ট, দেন সে লাইনিং ইপিথেলিয়ামটা জানতে পারলো। প্রোস্টেটিক ইউরেথ্রা মানে যতটুকু লাগে ততটুকু আমি আলাপ করে ফেলেছি, বেসিক অংশ আলাপ হয়ে গেছে, একটা এক্সপ্লেনেশন আলাপ করেছি। এই জিনিসগুলো সবাইকে পড়ে নিতে অনুরোধ জানাবো। আর আশা রাখি এই ভিডিওটা ইউরোলজি, নেফ্রোলজি স্টুডেন্টদেরও অনেক কাজে দিবে, পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্টুডেন্টদের কাজে দিবে। So thank you for watching my video. Thank you for being with me with my channel We Like Anatomy, and please subscribe my channel by clicking this bell icon, and don't forget to share with your friends and give like and comment in the comment section of my video. And please take care. Goodbye. Thank you.